ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان کی دولت کھو بیٹھے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دیوں سے دور ہوا اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کے لٹیرے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے دولت کے پجاری بن بیٹھے عہدوں کی پجاری بن بیٹھے قارون کی پیروی کرنے لگے آقا کی نصیحت بھول گئے سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سکھلایا نبی نے جو پیارو وفا وہ پیارو محبت بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے معزز حاضرین آج کا جمعہ الوداعی جمعہ ہے رمضان کا اخیر عشرہ چل رہا ہے یعنی تیسرا عشرہ پہلا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرا جو کہ عشرہ رحمت تھا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرا اخیر اور یہ تیسرا عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے یہ اخیر عشرہ درمیانی عشرہ پہلا عشرہ یہ ہم کو کیا سبق دیتے ہیں ہم کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ مقدس مہینہ
ہم کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، ہم کو یہ سبق دے کر جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے جس طرح رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، جس طرح تم نے رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، جس طرح تم نے رمضان کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، تو اے مسلمانوں، تمہیں رمضان کے علاوہ اور مہینوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، تمہیں ذکر کرنا ہوگا، تمہیں نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے، یہ آخر ہم عشرہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے، ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزار لیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو کمزور نظر آ رہے ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری کی وجہ یہی ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں، ہمارے اندر اتفاق نہیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق تھا، مسلمانوں کے اندر پیار و محبت تھی۔ وہ صحابہ بے شک مختلف قبیلوں سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ صحابہ جن کی زبانیں مختلف تھیں، مگر ان صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ آپ کی تربیت کا نتیجہ، آپ کی جد و جہد کا نتیجہ، آپ کی مسلسل محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا، وہ صحابہ کہ جن کے سینوں کے اندر ایمان لانے سے پہلے، اسلام کے داخل ہونے سے پہلے جن کے دل کے اندر کینہ تھا، جن کے اندر بغض تھا، جن کے اندر عناد تھا، وہ لوگ جو ذرا ذرا کی بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جن کی ذرا ذرا سی بات پر برسوں لڑائیاں چلتی تھیں، برسوں جنگیں چلا کرتی تھی، وہی لوگ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر محنت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر دشمنی تھی، آدھا جو دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبتوں کو ڈال دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل محنتوں کا نتیجہ۔ اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے اندر پیار و محبت پیدا ہوئی، اتحاد و اتفاق پیدا ہوا۔ اور یہ پیار و محبت کیسی ہوئی؟ ایک صحابی رسول اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جنگ یرموک کا واقعہ، میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں، میں نے ایک مشکیزہ پانی کا لیا ہوا تھا کہ اگر میرا چچا زاد بھائی پیاسا ہوگا میں اس کو پانی بھی پلاؤں گا۔ چنانچہ وہ میدان کے اندر ان کو تلاش کر رہی ہیں، چنانچہ دیکھتے کیا ہیں، ان کا چچا زاد بھائی ایک جگہ پر لیٹا ہوا ہے، مرض الموت کے اندر گرفتار ہے، زخمی ہے، پورا جسم لہو لہان ہے، خون سے لت پت ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے میرے چچا زاد بھائی، کیا آپ کو کوئی خواہش ہے؟ وہ اشارہ کرتے ہیں، مجھ کو پانی چاہیے، مجھے پانی کی طلب ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ان کو پانی دیتے ہیں، برابر میں ایک زخمی مجاہد برابر میں وہ مسلمان زخمی پڑا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا، لہو لہان تھا، اس نے بھی پانی کا اشارہ کیا، لیکن وہ چچا زاد بھائی آپ کا وہ کہتا ہے مجھے پانی نہ دیجیے گا، میرے بھائی کو پانی دیجیے گا۔ زخمی مجاہد خود بھی ہے، پانی کا طلبگار خود بھی ہے، مگر آپ کے دل کے اندر وہ پیار و محبت کی چنگاری، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ کہ خود زخمی مجاہد پیاسا تڑپ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، مگر کہتا ہے مجھے نہیں دیجیے، میرے برابر والے زخمی مجاہد کو پانی دیجیے گا۔ چنانچہ جیسے ہی ان کے پاس وہ ان کا چچا زاد بھائی پانی لے کر پہنچتا ہے، چنانچہ ایک اور مجاہد اشارہ کرتا ہے، وہ بھی زخمی تھا، وہ بھی لہو لہان تھا، وہ بھی خون کے اندر لت پت تھا، اور اشارہ کرتا ہے مجھ کو بھی پانی کی پیاس لگ رہی ہے، میں بھی پانی کا طلبگار ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ بندہ پانی اس کی جانب لے کر جاتا ہے، وہ بندہ اس وقت تک وفات پا چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے دوسرے والے کے پاس جائیے گا جس نے مجھ سے پانی کا سوال کیا تھا،
अब जैसे ही वो बंदा वहां से उठकर दूसरे के पास आता है, अब जैसे ही दूसरे के पास पहुंचा वो दूसरा भी अल्लाह को प्यारा हो चुका होता था। चुनांचे वो अपने चचाजाद भाई की जानिब दौड़ता है कि शायद कि मेरा भाई बचा हुआ होगा, शायद कि मेरे चचाजाद भाई के अंदर जान होगी। चुनांचे जैसे ही वो अपने चचाजाद भाई के पास पानी लेकर पहुंचता है, चुनांचे उनका भाई भी अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। ये क्या चीज थी? खुद तलब है, खुद को प्यास की तलब है, खुद तड़पे हुए हैं, पानी के जख्मी हैं, लेकिन आपने अपनी फिक्र नहीं की, अपने भाई की फिक्र की। उन्होंने भी अपनी फिक्र नहीं की, अपने तीसरे भाई की फिक्र की। ये क्या थी मेरे भाइयों? ये इस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनतों का नतीजा, आपकी मेहनतों का नतीजा ये था, आपकी मुसलसल मेहनत और तरबियत का नतीजा ये था कि उन सहाबाए किराम के अंदर मोहब्बत आई, उन सहाबाए किराम के दिल आपस में भाई भाई हो गए। बिलाल हबशी जो काले बेशक थे, लेकिन उनका अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम था, उनका अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौमियत के बुतों को खत्म कर दिया था, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता था, चाहे वो किसी भी जबान से ताल्लुक रखता था, चाहे वो किसी भी मुल्क से किसी भी जगह का रहने वाला था। लेकिन उसी मजलिस के अंदर अबू बकर भी मौजूद होता है, उसी मजलिस के अंदर उमर भी मौजूद होते हैं, उसी मजलिस के अंदर उस्मान भी मौजूद होते हैं, उसी मजलिस के अंदर हजरत अली मुर्तजा और बिलाल भी मौजूद होते हैं, तलहा भी मौजूद होते हैं, जुबैर भी मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन आपस के अंदर भाईचारा थी, आपस में एक दूसरे के ये एक तरह से मुत्तफिक थे, इनके अंदर इत्तिहाद था, इनके अंदर इत्तिफाक था। मेरे भाइयों, मेरी यही गुजारिश है कि हमें एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए और हम मुत्तहिद हो जाएं। अल्लाह के वास्ते हम अपने अंदर भाईचारगी पैदा करें। कौमियत के बुतों को तोड़ो, ये फुला बिरादरी का ताल्लुक रखता है, ये फुला बिरादरी का ताल्लुक रखता है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर कोई बिरादरी नहीं है, ये बिरादरी जो बनाई है ये अल्लाह ने जान पहचान के तौर पर बनाई। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। हमने जो खानदानी बनाई, जो हमने बिरादरियां बनाई, जो हमने कबीले बनाए, वो ऐसे नहीं है कि एक बिरादरी वाले को दूसरी बिरादरी पर फजीलत हासिल है, नहीं, गोरे को काले पर फजीलत हासिल नहीं, अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, इंग्लिश को हिंदी वाले पर फजीलत हासिल, ऐसा नहीं है। बिरादरी बनाने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये था, लितारफू, ताकि पहचान हो सके, पहचान के तौर पर, जानकारी के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिरादरी बनाई है। एक दौर था, एक जमाना था कि मुसलमानों को वो उंदुलुस कि जिसके अंदर मशहूर जर्नैल तारिक बिन जियाद ने जिन्होंने कश्तियां जला डाली थी, कौन क्या उंदुलुस? वही उंदुलुस कि जिसके अंदर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। लेकिन जब मुसलमान आपस में बढ़ गए, फिरकाबाजी के अंदर पड़ गए, मुसलमान टुकड़ों के अंदर बढ़ गए, मुसलमान जब बिरादरियों के अंदर बढ़ गए, मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात बाजी शुरू हो गई, मुसलमान जब बंटने लगे, जब मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया, मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद नहीं था, मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक नहीं था, मुसलमान एक दूसरे की टांगे खींचा करते थे। यही उंदुलुस की तारीख है कि इसी उंदुलुस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाल अवाया, इस्लाम को नामुमकिन मिटा दिया। कौन उंदुलुस? वही उंदुलुस कि जिसके अंदर मस्जिद कुर्तुबा थी, वही उंदुलुस कि जिसके अंदर मुसलमानों ने बड़ी शान और शौकत के साथ हुकूमत की थी। लेकिन जब मुसलमानों ने एक दूसरे मुस्लिम की टांगे खींचनी शुरू कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हुकूमत को खत्म कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां से इस्लाम को खत्म कर दिया। बगदाद की तारीख, वही बगदाद कि जिस बगदाद के अंदर किताबों का इल्मी मरकज था, जिसके कुतुब खाने के शाही कुतुब खाने के अंदर इतनी किताबें भरी हुई थी, इतनी किताबें भरी हुई थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पर तातारियों को मुसल्लत किया, जब मुसलमान आपस में बढ़ गए थे, मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक नहीं था, मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद नहीं था, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान की
टांग खींचता था, मुसलमान एक दूसरे से किलसता था भी था, मुसलमान एक दूसरे से जलता भी था, मुसलमान एक दूसरे के बारे में दिल के अंदर कीना भी रखता था। हालांकि यही बगदाद था कि जिस बगदाद के अंदर बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, बड़े बड़े फुकाहा पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, हदीस की बड़ी बड़ी किताबें इसी बगदाद के अंदर लिखी गई। लेकिन जब मुसलमान आपस में तकसीम हो गए, जब मुसलमानों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब मुसलमानों के अंदर प्यारो मोहब्बत को खत्म कर दिया गया, मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं रहा, इत्तिफाक नहीं रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हीं मुसलमानों पर तातारियों को मुसल्लत कर दिया। और जब मुसलमानों के ऊपर तातारियों को मुसल्लत कर दिया गया, बगदाद का इलाका और खुद बगदाद के अंदर 1,06,00,000 मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। मुसलमानों के अंदर तातारियों का इतना रोब था, इतना दबदबा था कि अगर कोई खातून किसी मुसलमान को बाजार के अंदर पकड़ लेती और उससे कहती कि मुसलमान तू यहीं रुक जा, मैं घर जाती हूँ, घर से तलवार लेकर आती हूँ और मैं तेरी गर्दन उड़ाऊंगी, मुसलमान के अंदर इतनी मजाल नहीं थी, मुसलमान के अंदर इतनी सकत नहीं थी, मुसलमान के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मुसलमान अपने वहां से कदम को हटाए। इतना रोब दबदबा तातारियों का मुसल्लत हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस तातारियों को मुसल्लत जो किया था सिर्फ मुसलमानों के ईमान की कमजोरी की वजह से। मुसलमान जो टुकड़ों के अंदर बट गए थे, फिरकों के अंदर बट गए थे, इख्तिलाफ बाजी के अंदर बट गए थे, सिर्फ इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुसलमान कौम पर तातारियों को मुसल्लत किया और मुसलमानों को फिर गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा गया। 1,06,00,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। चुनांचे आम ऐलान कर दिया गया कि मुसलमान इस जगह पर ना रहें, अगर मुसलमान कोई रहता है तो उसको अपना मजहब बदलना होगा, वरना मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए कोई हक हासिल नहीं है, मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। ये मुसलमानों की जिंदगी तंग हो गई थी। ये किस लिए थी? ये इसलिए कि मुसलमान इख्तिलाफ बाजी का शिकार हो गए थे, मुसलमानों के अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं थी, मुसलमान इत्तिहाद इत्तिफाक के अंदर नहीं बल्कि ना इत्तिफाक का शिकार हो गया था। आज भी मुसलमानों का हाल यही है। अगर दूसरा भाई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की से किलस हो जाती है, उसकी तरक्की से जलन हो जाती है। ये तरक्की क्यों कर गया, इसने इतनी तरक्की क्यों हासिल कर ली? अपनी परेशानी को भूल जाता है, अपने कर्जे को भूल जाता है, अपने घर के अंदर कितनी परेशानियां हैं उन परेशानी को भूल जाता है। उसका जो भाई तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की से जलता है, उसकी तरक्की से किलसता है। तो मेरे भाइयों, जब तक हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं होगा, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं होगा और हम अपने अंदर से इस चीज को खत्म नहीं करेंगे जो मुसलमानों की बुनियादी कमजोरी वजह है, मुसलमानों की कमजोरी की जो बुनियादी वजह है वो यही है, ये फुला बिरादर से ताल्लुक रखता है, ये फुला कौम से ताल्लुक रखता है, ये फुला बिरादरी है, ये फुला बिरादरी है। जब तक बिरादरी का सिस्टम हम अपने मुआशरे से और दिमाग से नहीं खत्म करेंगे, मुसलमान कमजोर रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने अंदर से इस कमजोरी को खत्म करना होगा, भाईचारे का पाठ पढ़ाना होगा, भाईचारे का सबक पढ़ाना होगा। चाहे भाईचारे में हमारे मुल्क का कोई भी बाशिंदा क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू भाई क्यों ना हो, सिख भाई क्यों ना हो, ईसाई भाई क्यों ना हो, मेरे भाइयों हमें प्यार और मोहब्बत का पाठ पढ़ाना होगा और खुद के अंदर भी हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा, अपने अंदर से इस गीबत और बुराई करने की बुराई को खत्म करना होगा, इस चुगलखोरी की और झूठ की बुराई को खत्म करना होगा। हमें अपने आप को मुसलसल गुनाहों से बचाना होगा। मेरे भाइयों, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आ सकती है, वरना मेरे भाइयों चीखो चिल्लाओ, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनेंगे। रिवायत के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों ने अमर बिल मारूफ छोड़ दिया, यानी भलाइयों का हुक्म करना छोड़ दिया और बुराइयों से रोकना छोड़ दिया, भलाइयों का हुक्म करना अगर मुसलमानों ने छोड़ा, बुराइयों से रोकना अगर मुसलमानों ने छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत फरमाएंगे। मुसलमान खूब दुआएं मांगे, आज देख लीजिएगा रात हो गई, दुआ मांगते मांगते दिन गुजर गया, दुआ मांगते मांगते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कितनी ही दुआ मांगी जाए, कितनी ही गिड़गिड़ाना, कितनी ही फरियाद रसी करना, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा अगर तुमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर
چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب لڑکیاں ڈانس کرتی رہیں، لڑکیاں غیر مردوں کے سامنے ناچتی رہیں، بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا رہے، جب گھر کے اندر رسمی طور پر قرآن خوانی کی جاتی رہے، جب گھروں کے اندر غیر محرم مردوں کے سامنے لڑکیوں کا جسم کھلا دکھایا جا سکے، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں بے پردگی کے ساتھ بازاروں کے اندر جایا جاتی رہیں، کوئی روکا نہ جائے، برتھ ڈے کے نام پر ان کو روکا نہ جائے، ان کو سالگرہ کے نام پر کوئی روکا نہ جائے، قرآن خوانی جو ایک رسم بن چکی ہے اس پر روکا نہ جائے۔ میرے بھائیوں، آپ جتنی دعا مانگے آپ کی دعا کے اندر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ہمارا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ بھلائیوں کا حکم کرنا، خود بھی بھلائیوں کا دوسروں کو حکم کرنا، خود بھی بھلائی کرنا، دوسروں کو برائیوں سے روکنا، خود بھی برائیوں سے روکنا، لیکن ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں۔ قرآن خوانی کے متعلق آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے، آج ہمارے گھر کے اندر جو رسمی طور پر قرآن خوانی کی جا رہی ہے، کبھی فلاں کو بلایا جا رہا ہے، فلاں کو بلایا جا رہا ہے، گھر کی لیڈیزیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مکمل طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے یا ناشتہ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے یا کھانا وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لینا مفتی سلمان منصور پوری کا فتویٰ کہ میت کی روح کو تو ثواب پہنچنا دور کی بات ہے، خود پڑھنے والے کی روح کو، خود پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے جو معاشرے میں قرآن خوانی کا جو رواج ہو گیا ہے، قرآن اتنے سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کا جو رکھے ہیں مسجد کے اندر قرآن، ان کا ثواب مردوں کو پہنچ جائے گا۔ بھائی رکھے قرآن کا ثواب کیسا پہنچ جائے گا؟ اگر آپ کو اپنی مسجد کی روح کو کچھ پہنچانا ہے، مسجد کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کام کو پورا کیجئے گا، انشاءاللہ اس چیز سے جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن آپ اس بات کو قرآن خوانی کے متعلق آپ ذہن نشی کر لے، ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ قرآن خوانی کا جو ایک نظم ہے، یعنی فلاں کو بلایا جا رہا ہے، ان کو بلایا گیا، گھر کی خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، پھر ایک باقاعدہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ایک بندے پر ٹھوک دیا جاتا ہے تجھے 2 پارے پڑھنے ہیں۔ اب چاہے اس کا کام ہو کچھ بھی ہو، اس کو پڑھنے ہیں تو پڑھنے ہیں، چاہے کتنی بڑی مجبوری ہو، حالانکہ اس کا دماغ پڑھنے میں نہیں ہوگا، اس کا کام وہیں، اس کا دماغ وہیں اٹکا ہوا ہوگا جس کام کی وجہ سے وہ مجبوراً تم نے بلایا ہے قرآن خوانی کے لیے۔ وہ تو بیچارہ کہیں کام پر جا رہا تھا، آپ کے کہنے پر مجبوراً آیا، ورنہ اگر وہ نہیں آتا کل کو وہ بھی قرآن خوانی کرائے گا، آپ بھی اس کے گھر پر نہیں پہنچیں گے، تو مجبوراً اس کو آنا پڑا۔ تو آپ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی کر لے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو قرآن خوانی کا جو رواج ہے کہ اس طرح قرآن خوانی خود پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا، مسجد کو پہنچانا تو دور کی بات۔ تو پھر طریقہ سنت کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے، نہ آپ کسی کو بلائیں، گھر کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بٹھائیں، آپ جتنا پارا پڑھا جائے، آدھا پاؤ پون 1 پا جتنا پڑھا جائے اس پڑھ کر اس مسجد کی روح کو ثواب پہنچا دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ایک قرآن ہی پڑھا جائے کہ قرآن ایک ہی مکمل کرنا ہے، ایسا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، صرف آپ اللہ پڑھ کر بخشیں گے، اللہ رب العزت اس نام پر بھی انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ صرف آپ اللہ کا نام پڑھ کر صرف بخشیں گے، اللہ کے نام پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک مکمل قرآن ہی پڑھا جائے۔ تو اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہمارے محلے کے اندر، بلکہ جہاں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ عمل کیا جائے گا جو قرآن خوانی کا ہمارے معاشرے کے اندر نظم ہے۔ خیر بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے بھائیوں، جس طرح ایک ککڑی ہوتی ہے، اگر ککڑیاں ادھر ادھر ہو جائیں تو ککڑی کو بآسانی کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک ککڑی کو ڈھیر لگا دیا جائے گا تو وہ ککڑی آسانی کے ساتھ توڑی نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح اشارہ سمجھ لیجئے گا، ہمیں میرے بھائیوں متحد ہونا ہوگا، ہمیں اپنے اندر اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جو برادریاں بنائی ہیں یہ جان پہچان کے طور پر بنائی ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر برادری کا کوئی معاملہ نہیں تھا،
सिर्फ जान पहचान के तौर पर थी, वरना उन लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम की मेहनतों से इतनी मोहब्बत हो गई थी, वो लोग ये सोचा करते थे, उन लोगों के दिलों पर ये बात छाई हुई थी कि हमारे हाथ से, हमारी जबान से किसी बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो बंदा यहूदी क्यों ना हो, चाहे वो बंदा ईसाई क्यों ना हो, हमारे हाथ से, हमारी जबान से किसी बंदे को तकलीफ ना पहुंचनी चाहिए। चुनांचे ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने इस चीज पर अमली जामा पहना, चुनांचे उन लोगों ने इस चीज पर अमल करके दिखाया। वो लोग अपने महल्ले का गश्त किया करते थे, लोगों के हालात को जानने के लिए उनकी मदद क्या करते थे। घर के अंदर फाका है मगर अब अपनी तो जरूरत को नहीं देखा गया, दूसरे भाई की जरूरत को देखा गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाकया, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके हाथ के अंदर एक लिस्ट लगी हुई है, माजूरों की लिस्ट, जिसके अंदर माजूरों का नाम लिखा हुआ था, फला शख्स, उसका एड्रेस लिखा हुआ, उसकी खिदमत करने कौन जाएगा उसका भी नाम लिखा हुआ था। चुनांचे ये लोग वो थे कि जिनके अंदर आप अलैहिस्सलाम की मेहनत से इनकी तरबियत हो चुकी थी, इनके अंदर मोहब्बत आ चुकी थी। चुनांचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के अंदर जब वो लिस्ट थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही आते हैं, हजरत उमर की निगाह उस लिस्ट पर पड़ती है तो एक नाम था जिसमें के नीचे नाम तो लिखा हुआ था, एड्रेस भी लिखा हुआ था, मगर इसका बूढ़ी नाम था किसी औरत का, किसी लेडीज का, इसकी खिदमत कौन करेगा ये नहीं लिखा हुआ था। हजरत उमर सोचते हैं कि अच्छा इसकी खिदमत करने के लिए मैं उमर जाऊंगा। चुनांचे अगला दिन आता है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप उस बूढ़ी अम्मा की खिदमत करने के लिए अपने घर से रवाना हो जाते हैं। दस्तक दी जाती है, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? कहा जाता है मैं उमर हूँ। कौन उमर? कहा मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हुआ हूँ। वो बूढ़ी अम्मा जवाब देती हैं पर्दे के अंदर कि एक शख्स आया था, वो मेरी खिदमत करके चला गया है। चुनांचे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक अगले दिन फजर की नमाज के बाद आप हाजिर होते हैं, दस्तक दी जाती है, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? कहा उमर फारूक हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हुआ हूँ। अम्मा जवाब देती हैं ये वक्त कौन सा वक्त था? ये फजर का वक्त था। ये वक्त कौन सा वक्त था? सुबह सादिक के बाद का वक्त था, जो आजकल हमारे भाई सोते रहते हैं। ये वो वक्त था जो उमर फारूक उनकी खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। चुनांचे अम्मा ने कह दिया एक बंदा आया था, मेरी खिदमत करके चला गया। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन और सवेरा जाते हैं। चुनांचे आप इशा की नमाज के बाद उनके घर के करीब बैठ जाते हैं। रात काफी गुजरती है, कोई बंदा नजर नहीं आता। काफी वक्त गुजरा, रात का वो आखिरी वक्त गुजरा कि जिस पर लोग नींद मीठी नींद सो जाते हैं। एक आदमी को देखते हैं जो बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा है और आ रहा है। चुनांचे हजरत उमर के करीब जैसा ही आता है, हजरत उमर उससे पूछते हैं मन अंता, आप कौन हैं? तो वो शख्स कहता है कि मैं अबू बकर हूँ। चुनांचे जब हजरत उमर इस बात को सुनते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आप कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन अबू बकर भाई, आप इनकी खिदमत करने के लिए आते हैं? कहा मैं इनकी खिदमत करने के लिए आता हूँ। चुनांचे आपकी निगाह उनके कदम मुबारक पड़ी, देखते क्या हैं? हजरत अबू बकर, कौन वक्त का खलीफा, कौन वक्त का अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर की निगाह जैसे ही उनके कदमों पर पड़ती है, देखती क्या है? हजरत अबू बकर के कदमों के अंदर चप्पलें नहीं थी, जूतियां नहीं थी। और उमर हैरान हो जाते हैं, भाई उमर, भाई अबू बकर, आपकी चप्पलें कहाँ हैं? आपकी जूतियां कहाँ हैं? तो हजरत अबू बकर बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, भाई उमर, ये वक्त लोगों के आराम का वक्त है, लोग मीठी नींद सो चुके हैं। अगर मैं चप्पलें या जूतियां पहनकर आता तो उनकी आहट की वजह से कहीं लोगों की आंख न खुल जाए, नींद न खुल जाए, इसकी वजह से मैं जूते और चप्पल नहीं पहन पाया। ये लोग थे कि जिनके अंदर आप अलैहिस्सलाम ने मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के अंदर आपस में भाईचारगी पैदा हुई, प्यार मोहब्बत कायम हुई। और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इन लोगों ने जानवरों के हुकूक तक अदा किए। चुनांचे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक बहुत बड़े बुजुर्ग एक किसी कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचते हैं, कपड़े का थान खरीदते हैं, अपने घर के अंदर आते हैं, वो कपड़े का थान अपनी बीवी को देते हैं। अब जैसे ही बीवी को वो थान दिया, फौरन अपनी बीवी से लिया और आप उसी कपड़े वाले की दुकान के पास पहुंचे। वही कपड़े वाला जो कपड़ा बेच रहा था, जिसका काम कपड़ा बेचने का था। चुनांचे
चुनांचे कुछ देर के बाद आप अपने घर के अंदर आते हैं, वही कपड़ों का थान लेकर आते हैं। बीवी बड़े हैरान हो जाती है कि आपने तो अभी तो मुझसे कपड़ों का थान लिया था, आप फिर दोबारा ले आए। तो उन्होंने जवाब दिया, असल में इस कपड़े के थान के अंदर लाल कलर की चींटी थी और इस कलर की चींटी मैंने उस कपड़े वाले की दुकान के करीब में देखी है, तो मेरे दिल ने गवारा ना किया कि ये चींटी अपने परिवार से जुदा हो। ये लोग वो थे, इंसान ने जानवरों के हुकूक तक अदा किए, इन्होंने परिंदों और जो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े हैं उनके हुकूक तक अदा किए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा खुलासा और कहने का मकसद यही है कि हम अपने अंदर से ये जो जहन के अंदर जो बिरादरी का मामला बैठा हुआ है, ये फला बिरादरी से ताल्लुक रखता है, इस कौमियत के बुतों को तोड़ो। हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम अल्लाह के वास्ते इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करें, प्यार और मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिरकाबाजी अपने अंदर से हम सब खत्म कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।